Apart there is entropy change of an irreversible process. So let us assume that a body is undergoing an irreversible process. Okay, let us say you are taking a hot body and making it in contact with a colder body. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഹീറ്റ് എനർജി കോൾഡർ ബോഡിയിലേക്ക് ഒഴുകി രണ്ടുപേരും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us consider such a process. So the efficiency of this process is Q1 minus Q2 by Q2. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ this change in heat energy അല്ലേ, Q2 by Q1, sorry, Q1. So this is the efficiency of this heat engine. This heat engine ആണ്, ഈ heat engine ആണ് irreversible process undergo ചെയ്യുന്നത്. So this is the efficiency of that irreversible heat engine. Okay, now let us assume there is a Carnot engine working between the same two temperatures. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ irreversible process T1ന്റെയും T2 എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it will absorb an amount of heat energy Q1 and reject an amount of absorb an amount of energy Q1 at temperature T1. It will reject an amount of heat energy Q2 when at temperature T2. അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനി ഈ T1ന്റെ T2ന്റെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു Carnot engine ഉണ്ടെന്നില്ല. Okay, we know that the efficiency of the Carnot engine is 1 minus T2 by T1. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Q1 ഇത് നമ്മൾ Q1 കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം. This is Q1 by Q1 is 1 and Q2 by Q1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? I can say this is 1 minus Q2 by Q1. Remember that if you have two temperatures T1 and T2, the efficiency of a reversible Carnot engine will always be greater than that of a irreversible engine. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. If you have a Carnot engine working between temperatures T1 and T2, its efficiency will be the largest. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? ഇത് ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ Carnot എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് 1 മൈനസ് T2 പറ്റി ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിയില്ല. കാരണം റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് Q2 by Q1 is equal to T2 by T1 നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. Okay, so for an irreversible process you cannot write Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. That is not possible. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് this is an irreversible engine. This is a reversible Carnot engine. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? We will have to write it like this because the efficiency of the reversible Carnot engine will definitely be greater than that of the reversible engine. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ 1 എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Okay, so minus Q2 by Q1 is less than minus T2 by T1. Okay, ഈ മൈനസ് സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസം വരിക? See, when you remove the minus sign, Q2 by Q1 will be greater than T2 by T1. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല. I can say that minus 3 is less than minus 2. അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ മൈനസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് പ്ലസ് ആയാലോ, പ്ലസ് ആയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. I have to say that 3 is greater than 2 അല്ലേ. So 3 is now greater than 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തലതിരിയും. Okay, so this means that Q2 by Q1 is larger than T2 by Q1. ഇനി നമ്മൾ അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കട്ടെ. I can say that if I am taking this, നമ്മൾ Q by T എന്നുള്ള ഫോർമുല എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? Q2 by T2 is larger than Q1 by T1 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? So that Q2 by T2 minus Q1 by T1 is larger than 0. Okay, now what is this thing? What is Q2 by T2 Q1 by? This is nothing but the change in entropy. This is also the change in entropy, right? So this gives you the total change in entropy during a irreversible process. Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? The system absorbs an amount of heat Q1 at T1. The sink, then the source and the area. The sink, the sink, the system rejects an amount of heat energy Q2 at temperature T2. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Sink is getting an amount of heat energy Q2
the source is losing an amount of heat energy Q1. അല്ലെ നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഹീറ്റ് എനർജി വലിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഴ്സിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം, സോഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ ഹീറ്റ് എനർജി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, Q1 amount of heat energy പോയി. ഇനി നമ്മൾ സിങ്കിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഹീറ്റ് എനർജി റിജക്ട്സ് ആൻ amount of heat energy Q2 to sink. അപ്പോൾ സിങ്ക് നോക്കുമ്പോൾ സിങ്കിന് എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടുകയാണ്. So the entropy change of the sink is given by Q2 by T2. The entropy change of the source is given by Q1 by T1. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ, it is larger than 0. It means that in an irreversible process there is an increase in entropy. There is an increase in entropy. This is the entropy change of the sink. അല്ല, ഇത് increase of entropy ആണ്. ഇത് decrease of entropy. എന്താണ് decrease എന്ന് പറയുന്നത്, സോഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി പോവുകയാണ്. So it is Q1 by T1 is subtracted. ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ larger than 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, the increase in entropy is positive. This means that delta S is larger than 0 or it is positive, which means that in an irreversible process the entropy definitely increases. Okay, നമ്മൾ irreversible process എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ entropy തീർച്ചയായിട്ടും കൂടിയിരിക്കും. Also, almost all natural processes are irreversible. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മിക്ക പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് വളരെ വളരെ കുറച്ച്, അത് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ റിവേഴ്സിബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, ലെറ്റ് us say for example, let us say that I am dragging a bench. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനർജി പോയെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി എന്തൊക്കെ ഉപയോഗം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ഓവർകം ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ. രണ്ടാമത് there is some energy lost as sound. There is some energy lost as heat. ഇതൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. So it means that process irreversible. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്, എൻട്രോപ്പി കൂടുകയാണ്. So this is known as the principle of increase of entropy. എന്താ principle of increase of entropy എന്താ, in an irreversible process the entropy definitely will increase. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അല്ലേ. So this is another we can use this fact as a definition of an irreversible process. And let us say that I have two states. Okay, V1 T1. അതുപോലെ V2 T2. രണ്ടാമത്തെ ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആണെന്നില്ല. എനിക്കറിയേണ്ടത് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ we have a system, എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണോ അതോ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കാണോ സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് എനിക്കറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എയിലൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബിയിലേക്ക് പോകുമോ, അതല്ല ബിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എയിലേക്കാണോ പോവുക എന്ന് എനിക്കറിയണം. അതിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വഴി എന്താ, യു കാൽക്കുലേറ്റ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച്. എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണോ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക ആ ദിശയിലേക്ക് സംഭവിക്കുക, ഈ പ്രോസസ് നടക്കും. ഓക്കെ, അതിന് കാരണം എന്താ, ബിക്കോസ് എൻട്രോപ്പി, ദിസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി, ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഗിവ്സ് യു എ ഡയറക്ഷൻ ടു ദ പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്, ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ദിശയിലേ നടക്കുള്ളൂ, ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വേർ ദ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഏത് അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫിക്സ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് യൂസിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി. ഏത് ദിശയിൽ പോകുമ്പോൾ, ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണോ എൻട്രോപ്പി കൂടുക ആ ദിശയിലായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So this is known as a principle of increase of entropy. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, let us say that you have a hot body in contact with a cold body. Okay, it is in contact with a cold body. It is a temperature T2. This is a temperature T1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, there will be an amount of heat Q അല്ലേ. കാരണം ഇത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ഹീറ്റ് എനർജി ഹോട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കോൾഡർ ബോഡിയിലേക്ക് ഒഴുകും. Let us say there is a change of heat energy Q. Okay, so now let us calculate the entropy change. Okay, എത്ര ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ബോഡിക്ക് നഷ്ടമായത് Q amount of heat ആണ്. So what is entropy change? It is Q by T1. Okay, similarly if you take the cold body, how much energy did it gain? Same Q, Q
divided by T2. So what is the net gain in entropy? Minus so if I take Q outside, 1 by T2 minus 1 by T1, you definitely see that this is positive. കാരണം T2 കുറവാണ്, T1 കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ 1 by T2 will be larger, 1 by T1 will be lesser. For example, if I say that let me say T2 is at 10 degrees Celsius. This is T2. Okay, let us say T1 is 100 degrees Celsius. Inverse എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ 1 by T2 എന്താ is 1 by 10 minus 1 by 100. This is 0.1 and this is minus 0.01. Definitely it is positive. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ, you see that in this is a natural irreversible process where you have a change of heat energy, you see that the entropy change is positive. Either 1 by T2 minus 1 by T1 by again. Let us say that Q, let me say it is 10 joules. 10, so it is 10 into this one. Definitely it is a positive quantity. So you see that for a natural process, the entropy will definitely increase. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ entropy ആരായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്? You connected with temperature. Also the entropy definition is Q by T. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചപ്പോഴേ we studied about the PV diagram, then it was a VT diagram, and there is a PT diagram, pressure temperature. Now you have one more indicator diagram. This is the TS diagram. This is the entropy temperature indicator diagram. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ the entropy is taken on the x-axis, temperature is taken on the y-axis. Even this is also another indicator diagram. Okay, for example, if I take the indicator diagram for the Carnot cycle, this is A, B, C, D. In the Carnot cycle, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഐസോത്തോമാണ്, രണ്ടെണ്ണം അഡയബാറ്റ് ആണ്. ഏതൊക്കെ അഡയബാറ്റ് ഉള്ളത്? A, D and B, C are adiabats. A, B and C, D are isotherms. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇത് നമ്മൾ ഒരു TDS ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും? Let us say start with AB. AB എന്താണ്? AB is an isotherm. Isotherm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Temperature is a constant. Here temperature is T1, here temperature is T2. There is an amount of heat energy Q1 and Q2 flowing. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എ ബി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡയഗ്രം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരക്കേണ്ടി വരും? ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് T1. ഇനി ദിസ് ഇസ് എ ബി. ഇനി ബി സി എന്താണ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ബി സി ഇസ് എൻ അഡയബാറ്റ്. അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? എൻട്രോപ്പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരക്കേണ്ടി വരും? I have to draw it like this. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എൻട്രോപ്പി ഹാസ് ടു റിമെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ബി സി ഇനി സി ഡി എന്താണ്? സി ഡി ഇസ് അഗൈൻ ആൻ ഐസോതെർം, കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T2. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരക്കേണ്ടി വരും? ഇങ്ങനെ വരക്കേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് T2. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് DA? DA is again another adiabat. The entropy is a constant. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരക്കേണ്ടി വരും? ഇങ്ങനെ വരും. So this is an isotherm, this is an adiabat. Similarly for the other process also. ഈ TDS ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടില്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യം വരുന്നു. ഈ TDS ഡയഗ്രാംസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, so this is another the final form of the indicator diagram. It is a TDS diagram. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ if you ask what is the TS diagram for a draw the indicator diagram in the basis of entropy and temperature for a isotherm എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ S ഉം ഇവിടെ T ഉം ആണെങ്കിൽ ഐസോതെർം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും.
അതല്ല ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും. അതല്ല, ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് ആൻ അഡാബാറ്റിക് പ്രോസസ്, ഡ്രോ ദ TS ഡയഗ്രാം, TS ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഫോർ ആൻ അഡാബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യുവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല, കാരണം എൻട്രോപ്പിയും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ റിലേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചുവ നേരം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കൺസെപ്റ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ പോർഷൻ ഇസ് ഓവർ, ബട്ട് പ്രോബ്ലംസ് റിമെയിൻ. ഓക്കെ, അന്നേരം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്